अच्छा नाम सुबोल घोष। की बोलो भैया, जीवन हमार धनिया का पत्ता बांटी ले और चाटी ले। साला जीवन में सुख नहीं पालियो, जीवन में सुख नहीं पालियो। दे इतने ठंडा जाए भैया, और बिहानिया भोरे गोरू लेके बथान जो इतने ठंडा में गोरू लेके जाबो तो गोरू से बेसी हम ये कुकड़ी जाबो। साला मन मियाज अच्छा नहीं लगे। की बोलबो, साला घोष जात का छुट्टी नहीं हो। की बाबा रे गोतमा हिसाब करता भैया नहीं जा नहीं सोमरेश एक हिसाब करता भैया। 3 तेरह कितना हो 39 और 1 12 51 और 9 दे के जोक करता 3 13 1 12 9 दे के जोक कर 60 नहीं तो वहां जात के जात छियो भैया बछड़िया तो तोर सनी के कह दियो 60 बछड़िया कोई नहीं बोलबे। उ दिन एक लोग हमर कह दिल को एक चंगड़ा 60 बछड़िया एक बबना के चंगड़ा ओकर एक लाठी में टेंग तोड़ दिलियो और संधा वाला विचार बसी गेलो भैया बोले भाई बना ई घोष तू हमर बेटा के मारली केनो। हम बोल दिलियो हमर तो 60 बछड़िया बुद्धि होय हमर बुद्धि होय नहीं मेरे दिलम तो एकरे वास्ते कह छे भैया कोई 60 बछड़िया नहीं बोली। ओ केकरुदा के बे काका वो चिंतो की बे हां एक बेर काका एक बेर दादा एक लाठी तोरो टेंग तोड़ बोलेगी मने व्यापार हमर बाप मरे है कि ना। हां तो मले दिन तक हमर बेटी गला दूध पिट्ठा खाइनी। हां तो जे धोल लिए से बोले ई खीर खाइ बार दूध पिट्ठा खाइबे तो दूध पिट्ठा तो हम की करबे तो ई 1 केजी दूध देतो हट दूध नहीं होतो आई हमर घर में लोबान्नो छै। हां तो न बोल एक चंगड़ा बच्चा खेदे छै से दे चल भीतरी दौड़िए दूध नहीं होतो देना है काका। हट हाफ केजी दूध होले मोटा आधा केजी और दूध लेते वेटे आधा केजी हां दे तो दे देबे तो हम घर में पूजा की दे करते फिर दिए लेबी तू दिए हां ई पाले नहीं अखन यार काम में छुट्टी नहीं एटा ये दूध छै। ए तू घोष रामी मंडल तो की होलो तू दूध दिबी कि नाबे की होश से नहीं करे नहीं दादा ई तो को फुस लिया बोची दादा दादा फुसलाले से नहीं चल तो दूध नहीं देबो दूध दिबी ना नहीं असली दिबी ना तो बोलिए का क्वाटा पास तू टाइम ता देखा तो हां टाइम बोल देबो कि दूध नहीं देबो जो तू न घोष तो पे जाए बाय चांस अखनी बजलो तो धर ले हां क्वाटा पास तू देखिए दे तो बोले ले हां 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 काटा बजले हां हां सबटी देखिए दे काटा बजले हां सबटी बज गेलै अबे घोष हां सबटी बज गेलै देख ले दूध दिबी की ना दूध नहीं दो भैया तो हरिया तो दूध है कि देख तो साला तू घोष और हमें मंडल वे की व्यापार हद में दूध मरबे दूध तोर हरिया हरिया से तोर थरिया में केना गेलो। अबे हम ये मंडल कर देबो गंडगोल तोर घोड़ी टाइम देखते जे उल्टा पलटा हो गे साला की व्यापार ओकर थरिया में तो कुछ नहीं है जाग भाई बेटा बेटी तो शांति बेबे किंतु दूध गेले किना के ओकर हरिया ओकर थरिया में हरिया से साला ओरे सर्वनाश साला घड़ी उल्टा पी लिए हो घड़ी देख जा बहुत हरिया का दूध सब थरिया में एकरे वास्ते लोग कहे साला घोष के 60 बच्चा में बुद्धि होई। जाग भैया मन में अच्छा नहीं ओ हम्मा जात के गोवाला हो हमर घर मंडल टोला हम्मा जात के गोवाला हो हमर घर बालूराम टोला हम्मा जात के गोवाला हो हमर घर मंडल टोला। आर कारी रे गाड़ी गोरू रे गैया
करूँ तो हमारे क्यों खेत में नहीं ढूक गई दादा नेमटी में भूत तो नहीं आलो नेमटी भूत कैसे आते सुबल दादा सुबल दादा बोली यार हमें नेमटी भूत चला ले मारे क्या रे हमरा যাদব মাধব अरे যাদব মাধব দাদা তোরা কাঁদছিস ভাই কি হয়েছে ভাই সব শেষ হয়ে গেছে দাদা কি হয়েছে ভাই ওই বেহুলার বিয়ে দিল না হ্যাঁ হ্যাঁ ওর স্বামীকে ওর স্বামী ওর স্বামী সাপের কামড়ে মারা গেছে কি বলছিস ভাই ওরে সর্বনাশ তবে দাদা আরে তোরা চম্পানীনগর না গিয়ে এখানে এসেছিস বেহুলা জানো হ্যাঁ বেহুলাকে কলার মন্দাসে করে কলার ভেলা করে সোলার মঞ্জুসে করে ওই গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে কি বলছিস ভাই মৃতপতিকে কোলে নিয়ে সে ভাসছে দাদা এক মৃতর সঙ্গে এক জীবন্তকে ভাসিয়ে দিয়েছে ছি 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 দাদা গো আরে যাদব মাধব আমাদের তো পথ দেখা নেই দাদা কোন পথে যাব গঙ্গার ধারে শোন ভাই তোরা ভালো করেছিস এই পথে এসেছিস আমার সাথে দেখা হয়ে গেছে যখন আর তোদেরকে ভাবতে হবে না আরে বোন বেহুলা শুধু তোদের বোন নয় আমারও বোন তাই শোন ভাই চল এই পথ দিয়ে যাব ওই যে সামনে দেখা যায় নদী তাই আর বিলম্ব করিস না ভাই চল 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 আয় ভাই আয় চলো দাদা মাধব দাদা ওই তো নদী একবার আমরা তিন ভাই মিলে বোন বেহুলাকে ডাক দে না ভাই বেশ দাদা বেশ মাধব ডাকতে ভাই তাই হবে গো দাদা বেহুলা কই বোন বেহুলা বেহুলা রে পাশানো হয়ে গেছে দাদা সবাই পাশানো হয়ে গেছে কেউ কথা বলবে না বেহুলা রে কোথায় গেলে পাবো তোরে মোদে জানা নাই। ভাই রে কাঁদিস নে ভাই আমরা দু ভাই যত মাধব পথে পথে ঘুরিয়া মেরা দু ভাই যাদব মাধব ঘুরে বেড়াই নদীর কিনারা বেহুলা রে ও কোথায় গেলে পাবো মোদে
একবার দাদা বলে আই বোন ফিরে আয়। পাওয়া গেল না, কোথাও সারা শব্দ নেই। চল আমরা ওই উঁচু জায়গা থেকে ডাক দেবো। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ ভাই চলো। আয় 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 ভাই। বন বেহুলা বেহুলা দাদা যাদব, তুই কিছু শুনতে পেয়েছিস ভাই? হ্যাঁ? এ ঠিক আমাদের বোনের গলা, আবার ডাকতে হবে। বেহুলা বেহুলা, এই আমাদের আমাদের বোন আছে, আমাদের বোন আছে। বোন রে, বেহুলা। আরে কি হলো রে? সবই শেষ হয়ে গেছে দাদা। আমি পারিনি আমার স্বামীকে বাঁচাতে, আমি পারিনি। ওরে হতো ভাগিনী, এই নদীর বক্ষে ভেসে চলেছিস, ভেসে কোথায় যাবি তুই? দেবতা নগরে, দেবতা নগরে আমার স্বামীর দেহ আমি নিয়ে যাব, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য। সুবল দাদা, যাদব দাদা, মাধব দাদা, দেবতা নগরে যাবি তোর স্বামীকে নিয়ে? আরে, আমরা কি করব? তোকে ছেড়ে আমরা কি করে থাকবো? আর তুই তুই একাকিনী জলে ভাসবি, আর আমরা বাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকবো? এটা কখনো হয়? তোকে আমরা ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি রে। কি বলছো দাদা? সত্যই রে বোন, চল বোন চল, একটিবার ঘরে ফিরে চল বোন। যাব না। কেন যাব না? আমি বাপের বাড়িতে ফিরে কেন যাব? আজ আমার কপাল পুড়েছে, তাই দাদারা আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। সারা জীবন যদি দাদা, বৌদি, বাবা, মা তোমরা আমার আপনজন ছিলে, হ্যাঁ
তাহলে তোমরা আমাকে বিয়ে কেন দিয়েছিলে? বিয়ের পর যে মেয়েদেরকে বাপের বাড়িতে থাকতে নেই দাদা, কেন বোঝো না তোমরা? বিয়ের পরে মেয়েদেরকে বাপের বাড়িতে থাকতে নেই। তাহলে তুই বলতে চাইছিস আমরা বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, তোর আমাদের কর্তব্য মিটে গেছে, তাই না? আমাদের আর তোর প্রতি কোনো টান নেই, তোর প্রতি কোনো দায়িত্ব বোধ বলতে কিছু নেই, এই তুই বোঝাতে চাইছিস আমাদেরকে? এটাই তো আমি ছোট থেকে দেখেছি। মেয়েদের বিয়ের পর নাকি শ্বশুর বাড়িতেই সারা জীবন থাকতে হয়। থাকতে হয় জানি, সকলেই থাকে, কিন্তু থাকতে হয় বলে আমরা দাদারা তোর পর হয়ে যাব? আমাদের তোর প্রতি কোনো কিছু নেই, বলতো আশা নেই, কিন্তু কি করবো? কি করে সম্ভব? ওরে তুই ওই তোর স্বামীকে নিয়ে যাস না, তোর স্বামীকে দে, ওই দেখ ওই হ্যাঁ বোন, ওই শ্মশানে পুড়িয়ে ছাই করবো। আর ওই যে সুবল দাদা এসেছে, মাধব এসেছে, দেখ তোকে শাখা সিঁদুর সব কিছু মুছে ফেলে হাত ধরে আস্তে আস্তে করে নিয়ে যাবো উজানি নগরে। সবাইকে দেখাবো আমাদের বোনকে আমরা ভাবতে দিদি, আমরা নিয়ে এসেছি কোলে করে, আবার সেই সুখ দেবো তোকে, যেই সুখ আগে আমরা দিয়েছিলাম। না হ্যাঁ। না দাদা না, আমি পারবো না, আমি যাবো না, বাপের বাড়িতে যাবো না। আমার স্বামীর প্রাণ যে আমাকে ফিরে আনতেই হবে। মাধব আমি যাবো না। তোরা বোন বেহুলাকে বোঝা ভাই, আমি চন্দন কাষ্টের ব্যবস্থা করি। ঠিক আছে, আমি চন্দন কাষ্টের ব্যবস্থা করি। আমার স্বামীকে পুড়িয়ে তোমরা আমায় ফিরে নিয়ে যাবে, কি সুখ দিবে বলো? সুখ? কি সুখ দিবে আমার তোমায়? আচ্ছা বলতো, এই স্বামী চলে গেছে, ফিরে তো আর আসবে না, আর এই স্বামীর পরিবর্তে তোকে আমরা একটা সুন্দর জিনিস বানিয়ে দেব, গড়িয়ে দেব, তাকে তুই দিন রাত স্বামী ভেবে পুজো করবি। কি দেব জানিস? ও ফিরে চলো চলো বনে রে, ফিরে চলো চলো ও বেহুলা রে, চলো চলো রে বনে রে, ঘরে ফিরে চলো। আমি যাবো না দাদা, আমার স্বামীকে ফেলে আমি কোথাও যাবো না। আমি যাবো না দাদা, ঘরেতে ফিরিয়া। ঘরে ফিরে গেলে তোমরা কি দিবি ফিরাইয়া? আমি যাবো না দাদা। তোর স্বামীর পরিবর্তে তোকে আমরা একটি সুন্দর জিনিস করিয়ে দিব, সেটা কি জানিস? কি? ওরে স্বামীর বলে বনে রে,
স্বর্ণ পুতুলে দেব ফিরে। এ স্বামীর শোনে তুই কথা যে বলিবি, আমার সিঁদুরের বদলে তোমরা কি ফিরাইয়া দেবে? বলো, কি দেবে তোমরা আমায় বলো। আমার শাখার বদলে তোমরা কি পাবে? আরে বলো বলো, ও গো দাদা, বলো না সিঁথির সিঁদুরের বদলে চন্দন পরাবো। ওরে শাখার বদলে তোরে স্বর্ণ কঙ্কণ দেব ফিরে। ছয়টি বহুদিরে তো দাসী যে করিব, তোকে ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা সুন্দর সোনার মন্দির নির্মাণ করে দেব। সেখানে একটা স্বর্ণ পুতুল থাকবে, তাকে তুই স্বামী বলে দিন রাত পুজো করবি। সিঁথির সিঁদুর সেটা মুছে দেওয়ার পরে তোকে চন্দন দিয়ে সুন্দর করে আমরা প্রত্যেক দিন সাজাবো। তারপর হাতে শাখা, একবারই শাখার পরিবর্তে তোকে স্বর্ণ কঙ্কণ দেব। কি সুন্দর তুই ওই মন্দিরে পূজারিণী হয়ে পুজো করবি। 6টি বৌদি আছে তোর পাশে, তোর যা ব্যবস্থা তোর আয়োজন করার তারা করবে। তোর চরণের দাসী করে রাখবো তাদেরকে আমরা। কি বলছো দাদা? হ্যাঁ, কেন মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছ তোমরা আমায়? আজ আমার স্বামী মরেছে বলে ছোট্ট বগ্নিকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিচ্ছ দাদা? সোনার পুতুল স্বামীর বদলে দেবে তোমরা আমায় সোনার পুতুল? আচ্ছা দাদা, বল। সোনার পুতুল কখনো কি স্বামীর সুখ দিতে পারবে? সোনার পুতুল কি কথা বলতে পারবে? আর এই শীতের সিঁদুর, এই শীতের সিঁদুর মুছে হাতের শাখা ভেঙে তোমরা আমাকে চন্দন আর সোনা দিয়ে সাজাবে? আচ্ছা দাদা, বিয়ের পর যেই মেয়ের সিঁথি থেকে সিঁদুর মুছে যায়, যতই সোনার অলংকার দিয়ে সাজাও না কেন, সিঁদুরের মতো সৌন্দর্য আর কখনো হয়? যতই অলংকার দিয়ে সাজাও, এই শাখা পালা বিহনে সোনা সৌন্দর্য ব্যর্থ, সৌন্দর্য নয়।
ছয়টি বৌদি আমার দাসী হবে? কেন মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছ তোমরা আমায়? বৌদির আমায় একদিন ভালোবাসবে, 2 মাস ভালোবাসবে, তারপর চলাফেরায় যদি একটু দোষ পায় তখন বৌদির আমায় খোঁটা দেবে, কথা শোনাবে, বলবে বেহুল একটা অপয়া, স্বামী ঘাতিনি। এত লোকের মরণ হয়, এই হতভাগের মরণ হয় না কেন? তখন তোমরা নিজের দাদা হয়ে না পারবে নিজের বোনের অপমান সইতে, না পারবে নিজের বউকে কিছু বলতে। তোমাদের সংসারে অশান্তি আসুক আমি চাই না, তোমাদের সংসারে অশান্তি নেমে আসুক আমি চাই না দাদা। তোমরা যদি আমাকে স্বর্গের সুখ এনে দাও তবু আমি আর বাপের বাড়িতে ফিরবো না। কেন বোঝো না? বিয়ের পর যে মেয়েদেরকে বাপের বাড়িতে থাকতে নেই, শ্বশুর বাড়িতে যদি আমাকে দুঃখের বোঝা বইতে হয়, যদি দুঃখের পাহাড় বুকে নিয়ে বাঁচতে হয়, তবু আমি আর বাপের বাড়িতে ফিরবো না দাদা, আর বাপের বাড়িতে ফিরবো না। জানি রে জানি, দাদা গো, তুই বাপের বাড়ি যাবি না? হ্যাঁ রে, তুই বলতো তোর বর্তমান পরিস্থিতি কি? তোর বর্তমান পরিস্থিতি কি জানিস? না পেলি বাপের বাড়ি, না পেলি শ্বশুর বাড়ি। তাই তোর শ্বশুর ঠাকুর তোকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। সে অপরাধী একটা। কি বলছো দাদা? সে অপরাধী দাদা, হ্যাঁ তবে সে অপরাধী। কি বলছো বলো না অমন করে। কিন্তু আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি, আমরা তো তোর প্রতি অন্যায় অপরাধ করতে পারি না। দেখ, তুই আমাকে যতই বোঝাবার চেষ্টা কর, ওকে আমি ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবই। মাধব ও শ্বশুর ঠাকুরের বিচার তো আমি করবই। দেখ চল, এই নে এটা গোতন, তোর ওই শ্মশানে নে। দাদা গো, দে। না 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 না, ছেড়ে দাও দাদা, ছেড়ে দাও। আরে বেহুলাকে বুঝিয়ে লাভ আমার নেই। স্বামীকে আমি পড়াতে দেব না। আমার শ্বশুরকে তোমরা ভাবে বলো না, আমার শ্বশুরের কোনো অপরাধ নেই দাদা। তাহলে তুই নিজের ইচ্ছাই আমার শ্বশুরকে তোমরা ভাবে বলো না। তবে তোমরাও শুনে রেখো, কি? আর একবার যদি আমার শ্বশুরের নামে তোমরা মন্দ বলেছো, বল। আমি ভুলে যাব যে তোমরা আমার নিজের দাদা। বেহুলা, কাকে কি বলছো তোমরা? কাকে কি বলছো? যিনি বণিক সমাজের শ্রেষ্ঠ, 10 জনের মাথা, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমি জানি তোমরা যতই বলো না কেন আমার শ্বশুরের দিকে তোমরা আঙ্গুল তুলবে। মা মনসার অভিশাপ ছিল, এতে আমার শ্বশুরের কি দোষ? আমি নিজের ইচ্ছে এসেছি, কেন জানো? কেন? ওই মা মনসার বিষাক্ত ছোবলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য শ্বশুর ঠাকুর আমাকে ঘরের বউ করে তুলেছিল, যে আমি যাতে তিনার ছেলেকে বাঁচাতে পারি। কিন্তু আমি পারিনি। ওই বাসর ঘরে আমি আমার স্বামীকে বাঁচাতে পারিনি। বাঁচাতে যখন পারিনি, স্বর্গ থেকে তো ফিরিয়ে আনতে পারবো। তাই নিজের ইচ্ছে আমি গাঙ্গর জলে পাড়ি দিয়েছি। স্বর্গপুরে যাবি? আমার শ্বশুরের কোনো দোষ নেই দাদা। জানিস রে বোন, আমার শ্বশুরের কোনো দোষ নেই। এই শ্বশুরের দোষ নেই, আমাকে ক্ষমা করিস। কিন্তু একটা কথা বল, সশরীরে সশরীরে তুই কি করে ওই স্বর্গপুরে যাবি? সশরীরে কেউ স্বর্গপুরে যেতে পারে না রে। পারে 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 দাদা, পারে। কে পারে? মেয়ে মানুষের জিদ তোমরা জানো না? শোনোনি সাবিত্রীর কথা? শুনেছি
বলছি। সাবিত্রী জানতো সত্যবানের মৃত্যু হবে, হ্যাঁ? তবুও সে সত্যবানকে বিয়ে করেছিল কেন জানো? যাতে সত্যবানকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাতে পারে। সাবিত্রী যদি তার স্বামীর জন্য জমের দুয়ার পর্যন্ত যেতে পারে, তাহলে আমি কেন পারবো না? পারতে যে আমাকে হবে। আমার শ্বশুর কুলকে আমাকে ফিরে আনতেই হবে দাদা, মাধব রে, ফিরে আনতেই হবে। আমি আর বোঝাতে পারছি না। তুই দেখ এবার, বুঝিয়ে দেখ, বেশ দাদা, বুঝিয়ে দেখ। ওরে বোনে বেহুলা, তুই যখন যাবি না, যে মা লালন পালন করে ছোট থেকে তোকে মানুষ করেছে, সেই মায়ের কোলে ফিরে যাবি না। কিন্তু একটি কথা রাখ না রে বোন, মা তোর জন্য মেলানির ভার এবং কি মিষ্টি মিষ্টান্ন হতে পারে বোন। তবে এই মিষ্টি মিষ্টান্ন তুই খেয়ে নে না রে। ইস, আহা, বাবা মার কত কর্তব্য। মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে মিষ্টি মিষ্টান্ন পাঠাতে হয়, বস্ত্র পাঠাতে হয়। তাই আমার দাদারা মিষ্টির হাঁড়ি বস্ত্র কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছে ছোট্ট বোনকে দেবে বলে। কিন্তু তোমাদের দেওয়া বস্ত্র আর মিষ্টিতে আমি নিতে পারবো না দাদা। কিন্তু কেন? স্বামীর জন্য রন্ধন করেছিলাম বাসরে, স্বামীকে খাওয়াতে পারেনি। স্বামী দেবতা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ঘুমিয়ে পড়ে, আর ঘুমের ঘরে বিষাক্ত নাগিনী আমার স্বামীকে দংশন করেছিল। ঘুমের ঘরে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় স্বামী দেবতা আমার মৃত্যুবরণ করেছে। তবে তুই খাবি না? সেই স্বামীর দেহ আমার গলার ভেলায়। হ্যাঁ, তিনার সামনে তোমাদের দেওয়া মিষ্টামি খাই কি করে দাদা? খাবি না? ওই মিষ্টামি খেতে পারবো না ছোট দাদা। যখন মা দিয়ে পাঠিয়েছে খেতে পারবো না আমি। তুই যখন খাবি না, আর এই মিষ্টি মিষ্টান্নকে আর নিয়ে যাব না বাড়ি ফিরিয়ে, এই মিষ্টি মিষ্টান্নকে কি করবো জানিস? এই গঙ্গার জলে বিসর্জন করে দেব। না ছোট দাদা, কত কষ্ট করে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছে উজানি নগর থেকে। হ্যাঁ, কত যত্ন করে মা সাজিয়ে পাঠিয়েছে। সেই মিষ্টির হাড়ি জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে? দিও না, ওই মিষ্টি জলে ছুঁড়ে ফেলে দিও না দাদা। তবে কি করবো রে বোন? কি করবে? পুঁতে রাখো। পুঁতে রাখবো? পুঁতে রাখো মাটির তলায়, ওই বট গাছের নিচে মাটির তলে পুঁতে রাখো। আজ থেকে এই বাঘের নাম হবে চাপাতলার বাঘ। বেশ, পুঁতে রাখো দাদা। তুই যখন বলছিস, এই যে পুঁতে দিলাম। দাদা গো, মাধব রে, আর বোঝাতে পারলাম না। তবে ওই এক ছোট্ট কাজ বোন কর। বেহুলাকে আর বোঝাতে পারলাম না দাদা। আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ করুন। আমাদের আশীর্বাদ এসে তার শঙ্খ সিঁদুর ফিরিয়ে পাক। দে, তাকে আশীর্বাদ দে। ছোট দাদা, আশীর্বাদ করো আমায়। আমি যেন সীমন্তের সিঁদুর ওই স্বর্গলোক থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি দাদা। আশীর্বাদ করবো তোকে। জীবনছি, লজ্জা হচ্ছে আমাকে আশীর্বাদ করতে। তোকে লজ্জা হচ্ছে রে বোন? তোকে আশীর্বাদ করব কি জানিস? কি আশীর্বাদ করব? তুই নিশ্চয় মামনসার আশীর্বাদে যদি যেতে পারিস, নিশ্চয়ই তুই ফিরিয়ে নিয়ে আসবি তোর স্বামীকে। আরে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পর কিভাবে আসবি জানিস? আসবি তুই জগ জগনি বেছে। দাদা গো, একটুকু তোর বিবেকে বাধ্য না। এক এক ভেসে যাচ্ছে সকল সম্ভবে, আর সেই মনটাকে আশীর্বাদ না করে করলে অভিশাপ। ছি 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 ছি, তোর বিবেক বোধ শক্তি সকল কিছু হারিয়ে ফেলেছিস তুই। ভেবে দেখেছো দাদা? তুই একটা অমানুষ দাদা। হ্যাঁ। না দাদা না,
যে বোনটাকে আমরা ছোট থেকে মানুষ করেছি লালন পালন করে, সেই বোনটা আজকে আমাদের বুকে লাথি মেরে চলে যাচ্ছে অনেক দূরে। চলে যাও। সে উনি আমাদের কথা শুনে না দাদা। আরে তুই তার কথা বুঝতে পারবি না। সে চাইছে তার স্বামীর প্রাণদান ফিরিয়ে পেতে। আর যদি না পাই? পাবে পাবে, আমার ভরসা রাখতে হবে। তবে করো দাদা। তার সতীত্ব প্রমাণ দিয়েছে সে বারবার। তোর মনে নেই তুই বারবার তুই দেখেছিস তাকে, দেখে শুনে ভেবে চিনতেও হ্যাঁ। তুই তাকে অভিশাপ করলি। দাদা গো, হয়তো চাইনি বেহুলাকে অভিশাপ করব আমি, কিন্তু জানো গো, এই মনটা শুধু বলে ওরে মাধব তোর বোনকে তুই আশীর্বাদ করিস না, কর অভিশাপ। তাই আমি দিয়েছি গো, আমাকে ক্ষমা করে দাও দাদা, আমাকে ক্ষমা করে দাও গো। ছোট দাদা, ও মা, যাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করলে, যাকে হাত ধরে হাঁটা শেখালে, ওরে বোন, সেই ছোট্ট বোনকে অভিশাপ করতে তোমার একটুকু দ্বিধা হলো না? চাইনি রে বোন, চাইনি তোকে অভিশাপ করবো, আমি কখনো চাইনি বোন। তবে মিজু দাদা, আমি তোকে আশীর্বাদ করব। তুই আমাকে আবার ভুল বুঝিস না রে। তোকে আমি 2 হাত তুলে আশীর্বাদ করছি, তোর শঙ্খ সিঁদুর তুই ফিরিয়ে পা, স্বর্গপুরে তুই যা। কিন্তু যাবার সময় ছোট্ট বুকে একটু দাদা বলে ডাক। এই মনে একটু শান্তি পাবে, এই বোন একটু শান্তি পাবে। দাদা, বল। 6 ভাইয়ের আমি একটিই ভগিনী। আদর করে নাম রেখেছিলি বেহুলা সুন্দরী। জল কাটলে যেমন ভাগ করা যায় না, রক্তের সম্পর্ক কখনো ভাগ করা যায় না। তা জানি রে, কিন্তু আজ মায়ার বাঁধন, রক্তের বাঁধন ছিন্ন করে আমি চলেছি অজানার পথে। যদি স্বামীর প্রাণ ফিরে পাই, নিশ্চয়ই ফিরবো আমি বাপের বাড়িতে। আর যদি কোনোদিন আমার স্বামীকে ফিরে না পাই, আর কোনোদিন ফিরে আসবো না দাদা, আমি আর কোনোদিন ফিরে আসবো না। দাদা, বেহুলা, দাদা অমন করে দেখো না তোয়া, তোমার চোখের জলে পথ জি আমার